الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज जिस सरिया का जिक्र करूंगा আজকে যেই সেনা অভিযানের কথা উল্লেখ করব এর নাম হলো মুনজির বিন আমর সেনাভিযান বা বেরে মৌনা সরিয়া ये दर्दनाक হিসেবে हादसा भी পরিচিত। এটি এই হৃদয় বিদারক ঘটনাও 4 হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে। কারো কারো মতে जी से पहले এটি রজির সেনাভিযানের পূর্বে বা কারো মতে পরে वाकया भी সংঘটিত হয়েছিল। এই सरिया रजी की तरह ঘটনাও दुश्मन की बदहदी রজি সেনাভিযানের और ন্যায় सफाकी जो শত্রুর बदतरीन नमूना है বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৃশংসতার ভিন্ন দৃষ্টান্ত। এটিকে বেরে মৌনা मौना সরিয়া আখ্যায়িত করা হয়। মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার जाने वाले रास्ते पर পথে बनु सलाम के इलाके में एक कुआं और বনু সুলাইমের এলাকায় था একটি और इसी কূপের का নাম, इस नाम का আর इलाका- সেই इसी কূপের का নাম इलाका- অনুসারে এলাকাটি পরিচিত। इसी वजह से इसका नाम सरिया बेरे मौना मशहूर हुआ। আর এই কারণে বেরে এই মৌনা সরিয়াকে সেনাভিযান নামে এটি মুনজির বিন প্রসিদ্ধ। আমর थे। এই অভিযানের আমির इसलिए নাম इसको सरिया ছিল সরিয়া मुंजिर बिन अमर মুনজির भी कहा বিন जाता है। আমর। তার নাম অনুসারে इसी तरह सरिया মুনজির বিন আমর সেনা অভিযান নামে এটি পরিচিত। सरियतुल कुरा के नाम से भी मौसूम किया जाता है। সরিয়াতুল কোরা सरिया बेरे নামেও मौना আখ্যায়িত में করা रवाना হয়। होने वाले सब सहाबा বেরে মৌনা সেনাভিযানে যারা গিয়েছিলেন कुरान के कारी সব होने की वजह से সাহাবী लोगों ने যুবক ছিলেন। कुरान কোরআনের के लक़ब से কারি याद হওয়ার किया करते কারণে তাদের সবাই তাদেরকে কোরা উপাধিতে স্মরণ করত। थे। इस सरिया की पस এই मंज़र के बारे সেনাভিযানের में পটভূমি সম্পর্কে হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব লিখেছেন, कि कबाइल सुलैम और गतफान সুলাইম এবং ये कबाइल গতফান अरब के वस्त में গোত্র सतह मुर्तफा মধ্য আরবের नईस पर आबाद थे মালভূমির और ন্যাচে मुसलमानों के खिलाफ বসবাস করত। মক্কা के মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার साजबाज रखते थे। কুরাইশের সাথে और যোগ आहिस्ता সাজস आहिस्ता इन शरीर রাখত। कबाइल की ধীরে शरारत ধীরে बढ़ती जाती थी। এই দুষ্কৃতকারী গোত্রগুলো और सारा सतह দুষ্কৃতি मुर्तफा नईस বৃদ্ধি পাচ্ছিল। इस्लाम পুরো की दावत के जहर से মাল मसमूम होता चला নাজাদ जा रहा। মালভূমি ইসলামের শত্রুতার चनाचे उन अयाम में কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠছিল। সেই দিনগুলোতে उनका लिखा है, हम जिक्र कर रहे हैं, एक शख्स अबू बरा আবু आमरी, বারা আমেরি जो वस्त अरब নামের के कबीला ব্যক্তি बनु যে आमिर का মধ্য एक रईस था, আরবের বনু আমের গোত্রের हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में নেতা मुलाकात के ছিল। लिए हाजिर हुआ। মহানবীর সকাশে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে आपने बड़ी नरमी और शफकत के আসে। साथ उससे তিনি इस्लाम की तबलीग খুব फरमाई। কোমলতার সাথে उसने স্নেহের बड़े সাথে ज़ाहिर शौक और ইসলামের तवज्जो के साथ তাবলীগ आपकी করেন। तकरीर সেও को सुना, বাহ্যত গভীর আগ্রহ मगर मुसलमान नहीं हुआ। এবং আন্তরিকতার সাথে अलबत्ता তাবলীগ उसने শুনলেও মুসলমান হয়নি। हज़रत তবে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज किया মহানবীকে कि সে आप मेरे साथ অনুরোধ चंद করে যে साहब আমার साथे नजद আপনার की तरफ কয়েকজন रवाना সাথী নজদের फरमाएं। উদ্দেশ্যে जो वहाँ जाकर अहले नजद প্রেরণ में করুন, इस्लाम যারা की সেখানে तबलीग গিয়ে करें। নজদবাসীদের और মাঝে मुझे उम्मीद ইসলামের है তবলীগ कि করবে। नजदी लोग আমার আশা আছে যে आपकी নজদিরা दावत को रद्द नहीं करेंगे। আপনাদের এই তবলীগ आपने প্রত্যাখ্যান फरमाया, করবে না। মহানবী ইসলাম मुझे तो अहले नजद पर एतमाद প্রত্যুত্তরে नहीं है বলেন যে নজদবাসীকে আবু বারা আমি ने বিশ্বাস कहा করি না। আবু বারা कि आप हर किसी फिक्र न নিশ্চয়তা करें, দেয় যে আপনি কোনো मैं उनकी চিন্তা করবেন না, हिफाजत আমি करूंगा, তাদের जो নিরাপত্তার लोग आप भेजेंगे। নিশ্চয়তা দিচ্ছি चुनांचे अबू बरा যাদেরকে আপনি পাঠাবেন। एक कबीले আবু क्योंकि বারা अबू बरा एक कबीले का যেহেতু रईस और साहिब असर গোত্র आदमी প্রধান था, এবং প্রভাবশালী মানুষ ছিল, आपने इसके इत्मीनान दिलाने पर তার নিশ্চয়তা यकीन कर लिया। প্রদানের উপর और ভিত্তি सहाबा করে की एक जमात তিনি नजद की तरफ रवाना সাহাবেদের फरमाई। একটি জামাত নজদের উদ্দেশ্যে ये প্রেরণ तारीख করেন। की रिवायत है। এটি बुखारी की रिवायत में आता है ইতিহাসের কথা। বুখারীতে कबाइल, আছে रेल और ज़कवान যে वगैरह রেল এবং जो জাকওয়ান मशहूर कबीला बनु सुलैम की शाख थे। গোত্রগুলো যেগুলো ইনকে চান্দ প্রসিদ্ধ সুলাইম গোত্রের শাখা, हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु তাদের अलैहि কিছু वसल्लम লোক की खिदमत में হুজুর हाजिर हुए সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের সকাশে और इस्लाम का इजहार करके এসে दरख्वास्त की ইসলামের কথা कि বলে हमारी कौम আবেদন में से जो করে लोग इस्लाम के যে दुश्मन আমাদের हैं, জাতির যারা उनके ইসলামের खिलाफ हमारी প্রতি इमदाद के শত্রুতা लिए রাখে তাদের বিরুদ্ধে
चंद आदमी रवाना किए আমাদের সাহায্যের জন্য यहाँ ये কয়েকজন तशरीह नहीं है कि किस কে किस्म की পাঠানো হোক। इमदाद थी কি ধরনের সাহায্য চাচ্ছিল তার তবলিগি ব্যাখ্যা ফৌজি। নেই এখানে। সামরিক সাহায্য बहरहाल, চাচ্ছিল নাকি जिस पर आप তবলিগের सल्लल्लाहु अलैहि উদ্দেশ্যে। वसल्लम ने दस्ता रवाना फरमाया। যা হোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সেনা बदकिस्मती से বাহিনী বেরে প্রেরণ মাউনা কি করেন। তফসিলাত দুর্ভাগ্যবশত বুখারী বেরে की মাউনার বিস্তারিত कुछ गलत वाक़या हो गया ব্যাখ্যায় है। বুখারীর इसकी রওয়ায়েতেও वजह से কিছু हकीकत पूरी तरह मुय्यन नहीं हो ভুল सकती। ভ্রান্তি রয়েছে, मगर बहरहाल যে কারণে পুরো इसका চিত্র तो यकीनी স্পষ্ট तौर पर নয়। मालूम কিন্তু होता है নিশ্চিতভাবে যা জানা যায় इस তা मौके হলো पर कबाइल रेल और ज़कवान वगैरह के রেল लोग भी এবং জাকওয়ান গোত্রের हज़रत লোকেরাও सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे তখন বা সেই দিনগুলোতে और उन्होंने মহানবীর दरख्वास्त কাছে की এসে कि আবেদন चंद साहबा করে যে उनके কয়েকজন साथ भिजवाए সাহাবী जाएं। যেন তাদের সাথে इन পাঠানো दोनों হয়। रवायतों की मुताबिक এই ये উভয় सूरत हो सकती রওয়ায়েতের है মাঝে সামঞ্জস্য যেভাবে রেল ও সৃষ্টি জাকওয়ান করা के যেতে लोगों পারে के তা साथ হলো अबू রেল बरा, এবং জাকওয়ানের आमरी, লোকদের সাথে रईस कबीला আবু বরা आमिर भी आया हो আমেরি, যে অর্থাৎ और उसने আমের उनकी গোত্রের तरफ से নেতাও हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि এসে वसल्लम থাকবে, की হয়তো साथ সে बात की हो। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের तारीखी সাথে কথা रवायात বলে के থাকবে। मुताबिक ঐতিহাসিক বিভিন্ন রওয়ায়েত অনুসারে, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে कि मुझे মহানবীর अहले কথা बैत की বলা तरफ से इत्मीनान যে नहीं है নজদবাসীদের পক্ষ থেকে বা और তাদের उसका ये সম্পর্কে जवाब আমি देना আশ্বস্ত হতে कि পারছি না। आप আর कोई फिक्र न আবু करें বরা আমেরের উত্তর দেয়া इसका ज़ामिन যে আপনি होता हूँ চিন্তা করবেন না, আমি সেই आपके साहबा को कोई নিশ্চয়তা तकलीफ নেব, नहीं অর্থাৎ पहुंचेगी। সাহাবীদের কোনো কষ্ট इस হবে না, बात की এই तरफ নিশ্চয়তা इशारा আমি দেব। करता है এটি এদিকে ইঙ্গিত আবু করে বরা के যে साथ আবু रेल और বরার জাকওয়ান সাথে के लोग রেল भी এবং आए थे, জাকওয়ানের লোকেরাও जिनकी वजह से आ हज़रत এসে सल्लल्लाहु থাকবে, अलैहि वसल्लम যে फिक्रमंद কারণে थे। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত আল্লাহ ছিলেন। আল্লাহ ভালো জানেন প্রকৃত बहरहाल ঘটনা কি। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने যা হোক, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি सफ़र সাল্লাম 4 हिजरी में 4 হিজরি সফর मुंज़िर মাসে बिन अमर अंसारी की মুনজির इमारत বিন में আমর আনসারের सहाबा নেতৃত্বে की एक पार्टी সাহাবীদের रवाना फरमाई। একটি জামাত ये প্রেরণ लोग করেন, उमूमन अंसार में से थे। যাদের বেশিরভাগই तादाद में ছিলেন 70 थे। আনসার, সংখ্যা ছিল तकरीबन 70। सारे के सारे कारी প্রায় और कुरान সকলেই ख्वां थे। কারি এবং কোরআনের পাঠক इस बारे में एक मुसन्निफ लिखता ছিলেন, है কোরআনের कि দক্ষ रसूलुल्लाह পাঠক ছিলেন। এই सल्लल्लाहु সম্পর্কে अलैहि একজন वसल्लम লেখক লিখেছেন, हर आन, হুজুর সাল্লাল্লাহু हर আলাইহি घड़ी সাল্লাম প্রতিটি यही মুহূর্ত तमन्ना दामनगीर रहती আল্লাহর थी ধর্মের कि अल्लाह का পৃথিবীর दीन सारी दुनिया में गालिब हो जाए, সর্বত্র জয়যুক্ত सब হওয়ার लोग इस्लाम के বিষয়ে साए आतफत में आ जाएं আশা রাখতেন, চাইতেন আল্লাহ সবাই কি যেন বন্দী ইসলামের ইখতিয়ার করলেন। স্নেহের ছায়ায় দুনিয়া আশ্রয় और নেয় এবং आखिरत में খোদার कामयाब हो जाएं। দাসত্ব বরণ করে যেন তারা ইহ इसीलिए পরকালে সাফল্য লাভ করতে পারে। आप दीन की दावत और तबलीग के फ़र्ज़ को बेहद अहमियत देते এই थे কারণে ধর্মের প্রচার এবং और इसकी তবলিগকে तमाम খুবই वसाइल গুরুত্ব बरूए দিতেন। कार लाने और बड़ी से সকল बड़ी कुर्बानी से উপকরণকে नजर एक কাজে नहीं লাগানো এবং বড় থেকে বড় यही ত্যাগ वजह है স্বীকারেও তিনি এই কারণে দ্বিধা कि করতেন नजद না। के औबाश এই से কারণে ही নাজাদের बाशिंदों से खतरा ভুন্ডেল लाहक होने के बावजूद অধিবাসীদের পক্ষ থেকে आपने अल्लाह पर तवक्कुल আশঙ্কা किया সত্ত্বেও তিনি और अबू খোদার बरा উপর की यकीन दहानी নির্ভর पर করে सहाबा की एक अजीम আবু जमात বরার নিশ্চয়তা প্রদানের उनकी পর रवाना फरमा दी। সাহাবেদের একটি মহান इतना बड़ा জামাত इक़दाम তাদের উদ্দেশ্যে आपने महज পাঠিয়ে দেন। এত বড় दावत और পদক্ষেপ तबलीग का फ़र्ज़ पूरा শুধু करने তবলিগ और এবং इस्लाम के नशर প্রচারের इरशाद দায়িত্ব का পালন मुक़द्दस काम आगे बढ़ाने এবং के लिए ইসলামের প্রচার প্রসারের পবিত্র কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে করেছিলেন। अमीर যাই হোক, मुफ़्ती সেনাপতি मुनज़िर बिन अमर মুনজির বিন আমর के एक रहबर বনু সালামের এক मुख्तलिफ নেতা सलमी के हमरा মুত্তালিব निकले সালামের সাথে বের হন। जब वो बेरे माउना पर पहुंचे বেরে মৌনায় যখন পৌঁছেন, तो खेमे लगा लिए তারা সেখানে তাঁবু और গাড়েন। আমর বিন হযরত উমাইয়া আমর বিন জামরি উমাইয়া জামরি की निगरानी में এর তত্ত্বাবধানে जानवर चरने के তাদের लिए छोड़ বাহনের दिए। বিভিন্ন প্রাণী চড়ার জন্য उनके हमरा ছেড়ে हारिस দেন। बिन सिम्मा भी थे হারিস বিন সিম্মর সাথে ছিলেন। इब्ने हिशाम ने हारिस की ইবনে जगह मुनज़िर হিশাম बिन হারিসের मोहम्मद का नाम लिखा জায়গায় মুনজির বিন মোহাম্মদ নাম লিখেছেন। है। इस सरिया के ताल्लुक में এই সেনা অভিযান সম্পর্কে हज़रत মহানবী सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक সাল্লাল্লাহু मकतूब का আলাইহি भी जिक्र সাল্লামের मिलता है এই প্রেক্ষাপটের মহানবীর এক পত্রের উল্লেখ বিন পাওয়া তুফাইল যায় কে যা নাম তিনি লিখা है। আমের বিন তুফাইলের নামে লিখেছিলেন। इसकी तफसील में लिखा है এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি सहाबा ওয়াসাল্লাম किराम की जमात को সাহাবীদের জামাতের आमिर बिन तुफैल কাছে के नाम एक मकतूब আমের फिरौनी বিন में তুফাইলের फरमाया था। নামে এক পবিত্র ये পত্র अबू बरा লিখে आमिर পাঠিয়েছেন। बिन मालिक का भतीजा এ ব্যক্তি আবু বরা আমের বিন বনু মালিকের আমির কে ভাতিজা, সর্দার বনু में से আমেরের मुतकब्बर और मगरूर সর্দারদের सरदार था। এক অহংকারী এবং দাম্ভিক इसका माजरा ये সর্দার था ছিল। कि ये शख्स अपने এর दिल में কাহিনী হলো, সে ব্যক্তি रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की আন্তরিকভাবে हकानियत মহানবীর और सदाकत का मोहतरफ দাবির था। সত্যতায় বিশ্বাস और করত ये এবং हकीकत স্বীকার अच्छी तरह করত। समझ चुका था আর সে স্পষ্টভাবে कि अनकरीब বুঝতে रसूलुल्लाह পেরেছিল যে सल्लल्लाहु अलैहि অচিরেই वसल्लम को पूरे जजीरा नुमा মহানবী पर गलबा পুরো আরব और इक़्तिदार বদ্বীপে हासिल हो বিজয় जाएगा। এবং ক্ষমতা লাভ করবেন। लेकिन दरी इसना কিন্তু একই उस সাথে हुक्मरानी के ख्वाब নিজেও देखने लगा। শাসক उसके বনার ज़हन में স্বপ্ন शैतानी দেখছিল। सोच अंगड़ाइयाँ लेने लगी তার হৃদয়ে শয়তানি कि क्यों ना চিন্তাধারা मैं खुद দানা रसूलुल्लाह বাঁধে सल्लल्लाहु अलैहि যে वसल्लम আমি पर जाकर স্বয়ং মহানবীর पहले কাছে ही से যাব कोई सौदेबाजी कर लूं। এবং তার সাথে লেনদেন चुनांचे वो आपकी खिदमत में সংক্রান্ত हाजिर हुआ কথা বলবো। और সে कहने মহানবীর लगा কাছে আসে এবং বলে कि मैं आपको इख्तियार
इख्तियार আমি देता हूँ कि আপনাকে आबादिया স্বাধীনতা দিচ্ছি नशीनों पर আপনি आपकी মরুবাসীদের উপর और शहर के रहने वालों पर কর্তৃত্ব मेरी করুন हुकूमत আর हो শহরবাসীদের উপর या কর্তৃত্ব आपके আমার बाद হবে मैं বা आपका खलीफा और আপনার जानशीन পর बनूं আমি আপনার या স্থলাভিষিক্ত मैं হব गतफान के অন্যথায় আমি 1000 গাতফানের सुर्ख 1000 घोड़ों और লাল 1000 হলুদ ऊँटों के जत्थे के রঙের साथ आपसे लड़ूंगा ঘোড়া এবং 1000 तीन উট शर्तें उन्होंने पेश নিয়ে की এসে আপনার বিরুদ্ধে रसूलुल्लाह যুদ্ধ सल्लल्लाहु করব अलैहि वसल्लम তিনটি ने শর্ত উপস্থাপন आमिर করে बिन तुफैल की ये মহানবী जाहिराना আমের मुताबिक বিন मुस्तरद कर তোফায়েলের এই অজ্ঞতা প্রসূত कोई बात नहीं मानी দাবি প্রত্যাখ্যান নামরাদ করেন হয়ে কোনো লড়তে। কথা মানেননি সে ব্যর্থ এবং বিফল মনোরথ सरिया হয়ে ফিরে बेर যায় माउना के मौके पर বেরে মৌনার मौके সেনা की অভিযানের मुनासबत से সময় সুযোগ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु বুঝে अलैहि वसल्लम ने মহানবী সাল্লাল্লাহু मुनासिब আলাইহি समझा সাল্লাম कि उसे दीन की दावत दी जाए তাকে তবলিগের चाचे आपने खास তবলিগ तौर पर করা उसके नाम एक যুক্তিযুক্ত মনে मकतूब করেন ग्रामी তার নামে साहबा के हाथ रवाना তিনি फरमाया একটি সম্মানিত পবিত্র পত্র अमीर लश्कर তার নামে প্রেরণ हज़रत করেন मुंज़िर बिन সাহাবীদের आमिर ने হাতে সেনাপতি हज़रत হযরত हराम মুনজির बिन বিন मिल्हान को আমের हाँ হযরত हुजूर হারাম सल्लल्लाहु বিন अलैहि वसल्लम का মিলহানকে मकतूब देकर মহানবীর कबीला পত্র बनु সহ आमिर के सरदार বনু आमिर আমের बिन तुफैल গোত্রের के নেতা আমের বিন की तरफ তোফায়েলের भेजा কাছে প্রেরণ করেন हज़रत हराम बिन এই मिल्हान পত্র নিয়ে যাওয়ার इस প্রেক্ষাপটে खत হযরত यानी कि হারাম तफसील में लिखा है বিন মিলহানের कि हज़रत এই हराम ঘটনা बिन বিস্তারিত मिल्हान যেভাবে ने লেখা अपने হয়েছে তা साथ হলো दो হযরত और হারাম বিন साथियों को लिया মিলহান তার সাথে जिनमें से एक আরো साहबी एक দুজন टांग से সাথীকে मजबूत নিয়ে थे যান একজন সাহাবী नाम काब बिन ঘোড়া ज़ैद। ছিলেন তার নাম ছিল কাব বিন जबकि যায়েদ दूसरे साथी के नाम के দ্বিতীয় बारे में अक्सर সাহাবের सनदकार নাম खामोश সম্পর্কে हैं বেশিরভাগ জীবনীকার अलबत्ता নীরব बुखारी की एक অবশ্য शराफत और বুখারীর बारी में ज़ेर बाब ব্যাখ্যা ग़ज़वातुल रजी ফাতুল में বারীতে इस রজির वाक़े की तफसील बयान करते हुए दूसरे साथी का যুদ্ধের नाम অধ্যায়ে মুনজির বিন বিস্তারিত মোহাম্মদ বয়ান লিখতে किया গিয়ে দ্বিতীয় সাথীর নাম লেখা হয়েছে মুনজির বিন अफराद चल মোহাম্মদ पड़े তিনজনে যাত্রা করেন हज़रत हराम ने अपने হযরত दोनों হারাম साथियों को উভয় पहले ही बता সাথীকে रखा था পূর্বেই कि तुम मेरे करीब ही रहना বলে রেখেছিলেন তোমরা পাশেই उनके पास থেকো जाता हूँ। আমি তার কাছে अगर उन्होंने যাচ্ছি मुझे যদি अमान दे दी, আমাকে তারা ठीक है। নিরাপত্তা দেয় ঠিক और আছে अगर मुझे कत्ल कर दिया যদি गया আমাকে হত্যা করা হয় तो आप दोनों अपने তাহলে साथियों के তোমরা पास উভয়ই তোমাদের वापस चले সাথীদের जाओ। কাছে ফিরে যেও এরপর इसके बाद তিনি নির্ভীক खुद চিত্তে बेधड़क अल्लाह के আল্লাহর दुश्मन শত্রু आमिर बिन तुफैल के पास चले गए আমের বিন তোফায়েলের কাছে वो बनु आमिर जान- के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ বনু था আমেরের কিছু লোককে हराम নিয়ে ने এসে इन বসেছিল सबको হারাম मुखातिब करके कहा তাদের সবাইকে क्या সম্বোধন तुम করে मुझे इस বলেন अमर पर ईमान देते हो আমাকে কি তোমরা कि मैं এই तुम्हें শর্তে रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को নিরাপত্তা দিতে मकतूब ग्रामी প্রস্তুত पहुंचा दूं যে মহানবীর পত্র कहा, তোমাদের हाँ। কাছে পৌঁছে দেই তারা বলে हम হ্যাঁ आपको अमान देते हैं আমরা আপনাকে নিশ্চয় हराम আমরা ने আপনাকে इनसे নিরাপত্তা দিচ্ছি गुफ्तगू करने ल- হযরত হারাম इनसे गुफ्तगू करने लगे তাদের সাথে मूसा बिन কথা उकबा বলা की আরম্ভ रिवायत में করেন है মুসা বিন উকবার कि রওয়ায়াত হলো हराम इनके सामने হযরত रसूलुल्लाह হারাম सल्लल्लाहु তাদের अलैहि वसल्लम সামনে का खत पढ़ने लगे মহানবীর পত্র পাঠ করছিলেন तारीख तबरी में है कि তাবরীর हराम ने ইতিহাসে इन लोगों লেখা से আছে खिताब হারাম फरमाते हुए कहा তাদেরকে সম্বোধন করে হে বলেন মেরে মাওনা হে वालों, মৌনাবাসীগণ मैं तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल আমি তোমাদের सल्लल्लाहु কাছে अलैहि আল্লাহ वसल्लम রসুল का সাল্লাল্লাহু रिश्ता আলাইহি बनकर সাল্লামের দূত হয়ে मैं गवाही এসেছি देता हूँ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি कि अल्लाह के सिवा আল্লাহ ছাড়া कोई मबूद কোনো इबादत উপাস্য नहीं নেই और मोहम्मद এবং सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মুহাম্মদ उसके সাল্লাল্লাহু बंदे और আলাইহি रसूल ওয়া हैं। আলিহি ওয়াসাল্লাম তার तुम বান্দা अल्लाह और उसके रसूल এবং রাসূল তোমরা আল্লাহ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर এবং ईमान তার ले आओ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান अभी আনো हराम की ये मुबारक गुफ्तगू হযরত जारी ही थी হারামের এই कि वहाँ আশিসময় मौजूद लोगों ने আলোচনা अपने खुद से অব্যাহত बातन का ছিল मुजाहरा किया সেখানে উপস্থিত লোকেরা उन्होंने अपने एक आदमी को হৃদয়ের इशारा कर নোংরামের পরিচয় দেয় তারা फौरन এক ব্যক্তির हराम প্রতি की ইঙ্গিত तरफ जा করে সে पहुंचा হযরত হারামের और পিছনে उनको नेज़े का वार আসে किया এবং তাকে जो उनकी বর্ষা দিয়ে जिस्म के তাকে आर-पार আঘাত हो করে गया। যার তার দেহ एक ভেদ করে रिवायत में है বিপরীত দিকে বেরিয়ে যায় हराम खत लेकर आमिर এক बिन রওয়ায়াত तुफैल के पास गए অনুসারে হযরত হারাম उस পত্র जालिम ने নিয়ে खत আমর বিন देखना भी তুফাইলের गवारा नहीं কাছে যান और उन पर हमला সেই करके পাষাণ उन्हें शहीद कर পত্র डाला। দেখাই পছন্দ করেনি এবং তার উপর আক্রমণ করে তাকে শহীদ করে बहरहाल जब हज़रत हराम के आने में যাই হোক देर हुई হযরত হারামের আসতে যখন বিলম্ব হয় मुसलमान उनके पीछे आए মুসলমানরা उनका सामना খবর उस चर्चे নিতে से আসে हुआ কিছু দূর গিয়ে जो তারা हमला करने के সেই लिए आ শত্রু रहा था। বাহিনীর মুখোমুখি হন যারা मुसलमानों হামলা को घेर করার लिया। জন্য আসছিল তারা মুসলমানদের दुश्मन ঘিরে तादाद ফেলে में भी ज़्यादा थे। শত্রু সংখ্যা जंग हुई। অনেক বেশি ছিল যুদ্ধ और হয় रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु এবং अलैहि वसल्लम के মহানবী साहब शहीद कर সাল্লাল্লাহু दिए। ইসলামের সব সাহাবীকে শহীদ করে দেয়া হয় इस सरिया में এই যুদ্ধে हज़रत आमिर बिन হযরত फुहायरा की আমির বিন शहादत का जिक्र ফুহায়রের मिलता है। শাহাদাতের ঘটনা উল্লেখিত ये हज़रत अबू আছে बकर के ইনি आज़ाद হযরত करदा আবু गुलाम थे। বকরের মুক্তকৃত দাস ছিলেন इनको ये एजाज़ भी हासिल है তার আরেকটি অনন্য कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि পদমর্যাদা वसल्लम হলো তিনি মহানবী और हज़रत সাল্লাল্লাহু अबू बकर के আলাইহি साथ ওয়াসাল্লাম हिजरत मदीना এবং में হযরত शामिल আবু थे। বকরের সাথে মদিনায় ये भी হিজরতের সময় बेरे সঙ্গী मौना ছিলেন के वक्त में शहीद हुए थे বেরে মৌনার ঘটনায় जब वो लोग তিনিও बेरे শাহাদাত मौना में বরণ कत्ल किए করেছিলেন তারা যখন और हज़रत अमर बिन বেরে उमैया মৌনায় ज़मरी कैद শহীদ किए হন गए। হযরত আমর বিন উমাইয়া আমর বিন জামরিকে তুফাইল ने বন্দী उनसे করা पूछा, হয় ये कौन है? আমর বিন তুফাইল তাকে জিজ্ঞেস করে और उसने যে एक এই मकतूल की तरफ ব্যক্তিকে इशारा किया
সে এক নিহত ব্যক্তির तो দিকে अमर ইঙ্গিত बिन उमैया ने जवाब दिया করলে আমর বিন উমাইয়া আমির বিন উত্তরে ফুহায়রা বলে যে ইনি হলেন आमिर আমর বিন बिन तुफैल ने कहा ফুহায়রা। আমির বিন তুফাইল मैंने বলে আমি आमिर बिन फुहैरा को देखा দেখেছি যে कि वो कत्ल किए जाने के নিহত बाद হওয়ার পর আমির বিন आसमान की तरफ ফুহায়রাকে उठाया गया। আকাশের দিকে ये अभी मुसलमान नहीं हुआ था ওঠানো হয়েছে। उसने तब ये नज़ारा देखा এ ব্যক্তি তখনও মুসলমান यहाँ तक कि হয়নি, मैं अब भी কিন্তু देख रहा দৃশ্য দেখেছে। আমার মনে कि হচ্ছে এখনো आसमान আমি उनके और দেখছি ज़मीन के दरमियान है আকাশ তার এবং পৃথিবীর फिर वो মাঝে ज़मीन पर उतारे गए বিদ্যমান। এরপর नबी करीम তাকে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को মাটিতে নামানো उनकी হয়েছে। खबर पहुंची মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি और ওয়াসাল্লাম आप তার सल्लल्लाहु अलैहि সংবাদ वसल्लम के कत्ल किए পান। जाने হুজুর की खबर সাল্লাল্লাহু আলাইহি सहाबा को दी ওয়াসাল্লাম তার নিহত হওয়ার और সংবাদ फरमाया, সাহাবীদেরকে অবহিত করেন हमारे साथी এবং शहीद বলেন हो गए তোমাদের সাথী শহীদ और হয়ে उन्होंने গেছেন। अपने रब से दुआ की है তারা তাদের প্রভুর কাছে हमारे रब, দোয়া করেছেন যে হে আমাদের हमारे প্রভু, मुतालिक हमारे আমাদের भाइयों को সম্পর্কে बता আমাদের कि हम तुझसे ভাইদেরকে खुश हो गए বলো और तू हमसे যে खुश আমরা हो गया। তোমার প্রতি चुनांचे अल्लाह সন্তুষ্ট ताला আর ने তুমি আমাদের প্রতি इसके সন্তুষ্ট। मुतालिक बता दिया। আল্লাহ তাআলা এই সম্পর্কে सही बुखारी की ये रवायत অবহিত করেছেন। এটি বুখারী हज़रत শরীফের आमिर बिन फुहैरा को रवायत। किसने शहीद किया इसके बारे में इख्तिलाफ है। হযরত আমর বিন ফুহায়রাকে কে बाज़ শহীদ रवायात में है कि করেছে आपको आमिर बिन तुफैल ने সে সম্পর্কে शहीद মতভেদ किया। রয়েছে। কারো কারো মতে जबकि আমর বিন दूसरी रवायत से তুফাইল मालूम होता है कि आपको তাকে जब्बार শহীদ बिन করে। অন্য सलमा রওয়ায়াত ने থেকে शहीद বোঝা किया। যায় যে তাকে জব্বার বিন সালমা শহীদ मुस्लिम माउद করেছিল। হযরত মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আমর বিন ফুহায়রার শাহাদাতের ঘটনা इस्लाम ने तलवार উল্লেখ के जोर করে से বলেন, फतह नहीं पाई ইসলাম তরবারির बल्कि इस्लाम ने বলে उस বিজয় आला লাভ तालीम के করেনি, जरिए से বরং फतह पाई ইসলাম है সে মহান শিক্ষার বলে जो दिलों में उतर जाती है জয়যুক্ত হয়েছে, যা হৃদয়ে अखलाक में एक গিয়ে आला ঘর दर्जा का করে तगय्युर पैदा कर আর देती নৈতিকতায় এক एक साहबी মহান कहते हैं, পরিবর্তন আনে। मेरे मुसलमान এক होने की সাহাবী वजह বলেন महज যে ये আমার हुई মুসলমান হওয়ার कि मैं इस कौम में मेहमान একমাত্র ठहरा हुआ কারণ था হলো আমি সেই जिसने জাতির गद्दारी আতিথ্য करते हुए বরণ করেছিলাম যারা मुसलमानों के 70 कारी शहीद कर বিশ্বাসঘাতকতা दिए করে মুসলমানদের 70 जब उन्होंने ব্যক্তিকে मुसलमानों पर हमला किया শহীদ করেছে। তারা যখন মুসলমানদের উপর तो कुछ হামলা तो করে ऊंचे टीले पर चढ़ गए কিছু উঁচু और টিলায় कुछ গিয়ে उनके আশ্রয় मुकाबले নেয়, में কিছু खड़े তাদের মোকাবেলায় क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में था অবিচল থাকে। শত্রুর সংখ্যা और যেহেতু অনেক मुसलमान बहुत थोड़े थे বড় ছিল এবং और वो भी মুসলমানদের नहीते और बेसर সংখ্যা ছিল सामान খুবই স্বল্প, আর इसलिए তারাও আবার उन्होंने एक एक करके ছিল तमाम অস্ত্রশস্ত্র मुसलमानों এবং को शहीद कर সাজ दिया। সরঞ্জাম বিহীন, তাই তারা একে একে आखिर সব में सिर्फ एक মুসলমানকে साहबी रह শহীদ गए করে। অবশেষে শুধু जो हिजरत में रसूल এক करीम সাহাবী सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम রয়ে के যান साथ যিনি शहीद थे হিজরতে মহানবীর और हज़रत সফর अबू बकर সঙ্গে रज़ियल्लाहु ছিলেন। अन्हु के आज़ाद আর करदा ছিলেন गुलाम थे। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর उनका नाम মুক্ত आमिर बिन কৃতদাস, फुहैरा था। তার নাম ছিল আমির বিন बहुत से ফুহায়রা। लोगों ने मिलकर उनको पकड़ लिया বহু লোক তাকে শক্তভাবে शख्स ने जोर से ধরে नेज़ा রাখে, আর এক ব্যক্তি उनके सीने में সজোরে তার বক্ষে नेज़े का लगना था বর্ষা নিক্ষেপ कि করে। उनकी বর্ষা ज़ुबान से লাগতেই তার बेख्तियार ये फिक्र निकला পবিত্র মুখ থেকে বাক্য कि নিঃসৃত फुज़्तु व হয় যে रब्बिल ফুস্তু ওয়া রাব্বিল কাবা, काबा की रब की कसम मैं কাবা कामयाब हो শরীফের প্রভুর কসম আমি সফল गया। হয়ে जब গেছে। मैंने बयान करने वाला বর্ণনাকারী বলছেন जिसने जो मुसलमान नहीं थे उस वक्त যে कि जब মুসলমান मैंने ছিল না, उनकी ज़ुबान से ये फिक्रा सुना সে বলে তার मुখে বাক্য तो मैं শুনতেই हैरान हुआ আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। और मैंने कहा ये शख्स अपने আর আমি रिश्तेदारों से दूर বলি যে ব্যক্তি তার अपने আত্মীয় बीवी স্বজন बच्चों से থেকে दूर বহু দূরে, স্ত্রী इतनी बड़ी সন্তান मुसीबत থেকে में দূরে मुब्तला এত हुआ ভয়াবহ সমস্যায় उसके सीने में জর্জরিত मारा হয়, তার বক্ষে বর্ষা मगर নিক্ষেপ उसने मरते করা हुए হলো। কিন্তু মৃত্যুর अगर कुछ कहा সময় সে যদি तो सिर्फ কিছু ये বলে থাকে তাহলে कि কেবল काबा এটাই के বলেছে रब की कसम যে কাবা শরীফের कामयाब हो প্রভুর কসম আমি क्या ये शख्स पागल तो সাফল্য नहीं অর্জন করেছি। এ ব্যক্তি चुनांचे উম্মাদ নয় তো? कहने लगा তিনি कि मैंने বলছেন बाद और যে लोगों से पूछा আমি আরো কিছু क्या লোককে बात है? জিজ্ঞেস করেছি যে और ব্যাপারটি उसके কি, मुंह से ऐसा फिक्रा क्यों তার निकला মুখ থেকে এমন বাক্য বের उन्होंने হওয়ার कहा तुम नहीं जानते কারণ কি? তারা উত্তরে ये বলে যে मुसलमान लोग তুমি জানো না, वाकई पागल है মুসলমান সত্যিই উম্মাদ। जब ये खुदा ताला की राह এরা में যখন मरते हैं খোদার পথে নিহত तो হয় समझते हैं कि खुदा ताला তখন उनसे ধরে राजी নেয় हो गया যে আল্লাহ তাআলা তাদের और उन्होंने প্রতি कामयाबी সন্তুষ্ট हासिल कर ली। এবং তারা সফল হয়ে গেছে। कहता है कि मेरी तबीयत पे इसका इतना असर हुआ এ ব্যক্তি বলেন যে আমার मैंने फैसला कर लिया হৃদয়ের এত कि मैं গভীর इन लोगों প্রভাব का পড়ে मरकज যে जाकर আমি देखूंगा সিদ্ধান্ত নেই और যে खुद এদের उन लोगों কেন্দ্রে को যাব बताऊं वाले এবং करूं। তাদের ধর্ম সম্পর্কে चुनाचे অধ্যয়ন করব। कहने लगा कि मैं मदीने आ पहुंचा আমি মদিনায় এসে और যাই मुसलमान हो गया আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ तालीम করি। सुन के। ইসলামী শিক্ষার साहबा কথা कहते हैं শুনে সাহাবীরা इस বলেন वाक़या का যে कि एक शख्स ने सीने में এই निदा मारा जाता है ঘটনা অর্থাৎ এক ব্যক্তির বক্ষে वो বর্ষা तुमसे নিক্ষেপ कोसों করা दूर আর है। তার इसका कोई স্বদেশ अजीज থেকে और रिश्तेदार শত उसके শত पास মাইল नहीं है। দূরে অবস্থান उसकी করা ज़ुबान से কোনো निकलता আত্মীয় স্বজন है সাথে না থাকা আর তার মুখ कि থেকে फुस्तु व বাক্য रब्बिल বের হওয়া काबा। যে ফুস্তু ওয়া রাব্বিল इसकी কাবা। तबीयत पर इतना এই असर था ঘটনার এর স্বভাবের উপর, প্রকৃতির উপর कि जब তার वो ये হৃদয়ে वाक़या सुनाया करता था এমন প্রভাব পড়ে फुस्तु व रब्बिल काबा के अल्फाज যে में সে पहुंचता था যখন এ ঘটনা শোনাতো इस वाक़या की हैबत এবং की वजह से जब ফুস্তু तुम ওয়া उसका রাব্বিল जिस्म कांपने लग जाता কাবা যখন और आंखों পৌঁছতো से आंसू এই रवां हो ঘটনার जाते প্রভাবে হঠাৎ করে তার শরীর और इस्लाम কাঁপা अपनी আরম্ভ खूबियों की হতো, वजह से চোখ থেকে फैला है। অশ্রু आपने প্রবাহিত फरमाया, হওয়া আরম্ভ হয়ে जोर যেত। से नहीं फैला তাই ইসলাম
এর সৌন্দর্যের কারণে বিস্তার লাভ করেছে, তরবারের বলে নয়। হযরত আমের বিন ফুহায়রার শাহাদাতের সময় তার মুখ থেকে যে বাক্য নিঃসৃত হয়েছে তাতে ফুস্তু আরবিল কাবা, ফুস্তু আল্লাহ উভয় ভার্সনস রয়েছে, উভয় রওয়ায়াতে রয়েছে। এই বাক্যগুলো অন্যান্য সাহাবের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। এই সম্পর্কে হযরত মুসলিম মত বলেন, ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে বিভিন্ন যুদ্ধে সাহাবীরা এমন আন্তরিকতা নিয়ে যেতেন যে তারা ভাবতেন যুদ্ধে শহীদ হওয়া তাদের জন্য পরম আনন্দের কারণ। যুদ্ধে তাদের কোনো কষ্ট হলে সেটিকে কষ্ট মনে করতেন না, বরং সেটিকে সুখ জ্ঞান করতেন। সাহাবীদের অগণিত এমন ঘটনা ইতিহাসে দেখা যায়। আল্লাহর পথে নিহত হওয়াকে তারা নিজেদের জন্য পরম প্রশান্তির কারণ মনে করতেন। যেমন সে সমস্ত হাফেজ যাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্য আরবের একটি গোত্রকে তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মাঝে হযরত হারাম বিন মিলহান ইসলামের বার্তা নিয়ে আমর গোত্রের নেতা আমর বিন তুফাইলের কাছে যান। বাকি সাহাবী পিছনে অবস্থান করে। প্রথম দিকে আমর বিন তুফাইল এবং তার সাথীরা বড় আদর আপ্যায়ন করে। এরপর তিনি যখন বসে তাবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু দুষ্কৃতকারী এক খবিসের প্রতি ইঙ্গিত করে। সেই ইঙ্গিত পেতেই হারাম বিন মিলহানকে পেছন থেকে বর্ষা দিয়ে আঘাত করে তিনি মাটিতে পড়ে যান। পড়তে গিয়ে তার মুখ থেকে অবলীলায় বাক্য বের হয়ে যায়, আল্লাহু আকবার, আফুস্তু ওয়া রাব্বিল কাবা, কাবার প্রভুর কসম আমি পরিত্রাণ পেয়ে গেছি। এরপর এই দুষ্কৃতকারীরা বাকি সাহাবীদের পরিবেষ্টন করে তাদের উপর হামলা করে। তখন হযরত আবু বকরের মুক্তকৃত দাস হযরত আমের বিন ফুহায়রা যিনি হিজরতের সফরে মহানবীর সফর সঙ্গী ছিলেন, তার সম্পর্কে উল্লেখিত আছে, বরং তার হত্যাকারী পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলাম গ্রহণের কারণেই এটি উল্লেখ করেছে যে আমের বিন ফুহায়রাকে যখন আমি শহীদ করি তার মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে ফুস্তু ওয়াল্লাহি, খোদার কসম আমি আমার লক্ষ্য অভিষ্ট পেয়ে গেছি। ঘটনা থেকে বোঝা যায় সাহাবীদের জন্য মৃত্যু দুঃখের নয় বরং আনন্দের কারণ হতো। হযরত আমের বিন ফুহায়রাকে শহীদ করে জব্বার বিন সালমা যে পরে ইসলাম গ্রহণ করে বর্ণনা করেছে যে যে বিষয় আমাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে তা হলো বেরে মৌনার দিন আমি আমের বিন ফুহায়রার দুই কাঁধের মাঝে লক্ষ্য করে বর্ষা নিক্ষেপ করে আমি বর্ষার সুচালো দিক তার বক্ষ থেকে বের হতে দেখেছি। এর অব্যবহিত পর তাকে আমি এটি বলতে শুনেছি, ফুস্তু আল্লাহি, আল্লাহর কসম আমি সাফল্য অর্জন করেছি। এই শব্দগুলো আমার কান থেকে আমার হৃদয়ে ঘর করে নেয়। আমি ভাবতে থাকি যে এই শব্দগুলোর অর্থ কি হতে পারে, কোন সাফল্য ইনি অর্জন করেছেন, আমি তো তাকে হত্যা করেছি। এমন চিন্তাধারার বহুমুখী প্রবাহ হৃদয়ে নিয়ে আমি এক মুসলমান জাহাক বিন সুফিয়ানের কাছে যাই এবং তাকে পুরো ঘটনা শোনাই আর এই শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করি। সে বলে এই সাফল্যের অর্থ হলো জান্নাত লাভ করা। এটি শুনে আমি বললাম সত্যিই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। একই সাথে তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। এই সেনাভিযান অর্থাৎ বেরে মৌনা সম্পর্কে হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব লিখছেন যে মুসলমানরা যখন বেরে মৌনায় পৌঁছে যা একটি কূপের কারণে বেরে মৌনা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, তখন তাদের মাঝে হারাম বিন মিলহান নামে এক ব্যক্তি যিনি হযরত আনাস বিন মালিকের মামু ছিলেন, তিনি মহানবীর পক্ষ থেকে ইসলামের বার্তা নিয়ে আমের গোত্রের নেতা এবং আবু বকর আমেরের ভাতিজা আমের বিন তুফাইলের কাছে যান আর অন্য সাহাবীরা পেছনে অবস্থান করেন। হারাম বিন মিলহান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহানবীর দূত হিসেবে যখন আমের বিন তুফাইল এবং তার সাথীদের কাছে পৌঁছেন, প্রথম দিকে তারা কপটাচার প্রদর্শন করে আদর আপ্যায়ন করে। হযরত হারাম বিন মিলহান যখন আশ্বস্ত হয়ে বসেন আর ইসলামের তাবলীগ আরম্ভ করে দেন, हराम बिन मिलान जब मुतमिन हो गए और इस्लाम की तबलीग करने लगे तो उनमें से बाज शरीफ তখন তাদের কতক দুষ্কৃতকারী এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে, সে पीछे की तरफ से नेजा
পেছন থেকে বর্ষা মেরে সেই নিষ্পাপ মুসলমানকে সেখানে হত্যা করে। তখন হযরত হারাম বিন মিলহানের মুখে বাক্য ছিল আল্লাহু আকবার ফুস্তু ওয়া রাব্বিল কাবা, অর্থাৎ আল্লাহু আকবার, কাবা শরীফের প্রভুর কসম, আমি তো আমার অভীষ্ট পেয়ে গেছি। আমর বিন তুফাইল মহানবীর দূতকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরপর সে বনু আমের গোত্রের লোকদেরকে বাকি মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে, কিন্তু তারা তার কথা মানতে অস্বীকার করে এবং বলে আমরা আবু বকর যাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে এমন মুসলমানদেরকে আমরা হামলা করব। তখন আমের সুলাইম গোত্রের রেল এবং জাকওয়ান এবং উসাইয়াদেরকে বুখারীর রওয়ায়াত অনুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এসেছিল, তাদেরকে সাথে এনে আমর বিন তুফাইল তারা সবাই মুসলমানদের এই স্বল্প সংখ্যক এবং নিরীহ মুসলমানের উপর হামলা করে বসে। মুসলমানরা যখন এই হিংস্র প্রাণীদের তাদের দিকে আসতে দেখেন তখন তারা বলেন তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো কাজ নেই, আমরা মহানবীর পক্ষ থেকে একটা কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছি, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমরা আসিনি। কিন্তু তারা একটি কথাও গ্রহণ করেনি আর সবাইকে হত্যা করে। পাষাণদের রীতি সবসময় এমনই চলে আসছে। বেরে মৌনার শহীদদের সম্পর্কে লেখা আছে, ইসলামী যুদ্ধ বিশারদদের এ বিষয়ে এক মতৈক্য রয়েছে যে এই সেনাভিযানে আমর বিন উমাইয়া জামরি এবং কাব বিন যায়েদ ছাড়াও বাকি সব সাহাবীকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। হযরত কাব বিন যায়েদ বেরে মৌনার দিন আহত হন আর পরীক্ষার যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন। হযরত আমর বিন উমাইয়া হযরত মুয়াবিয়ার যুগে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই সেনাভিযানে অংশগ্রহণকারী সব সাহাবের নাম সিরাত এবং ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ নেই, কিন্তু 29 জনের কাছাকাছি সাহাবের নাম তারা বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। যখন ছাপা হবে তখন ছেপে দেয়া হবে। এখন সেই নামগুলো আর পড়ছে না, 29টি নাম। बहरहाल जिंदा बचने जाने वाले साहबा के बारे में যেসব সাহাবী প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে লেখা আছে যে এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে দুজন হযরত আমর বিন উমাইয়া জামরি এবং হযরত মুনজির বিন মুহাম্মদ। কোন কোন জীবনীকারের মতে মুনজিরের পরিবর্তে তারা হারিস বিন সিম্মার নাম উল্লেখ করেছেন। তারা উট চড়ানোর জন্য এদিক সেদিক গিয়েছেন। তারা দূর থেকে তাদের অবস্থান স্থলের দিকে তাকিয়ে দেখেন যে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বাতাসে বায়ুমণ্ডলে উঠছে। তারা এই মরুর চিহ্নাবলীকে ভালোভাবে বুঝতেন আর বুঝতে পেরেছেন যে যুদ্ধ হয়েছে। পাষাণদের হত্যা এবং রক্তপাতের দৃশ্য এবং ঘটনা তাদের চোখের সামনে। দূর থেকে দৃশ্য দেখেই তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করেন। একজন বলেন এখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের পালিয়ে যাওয়া উচিত আর মদিনায় গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়জন এই অভিমত পছন্দ করেননি, তিনি বলেন এই স্থান থেকে তো আমরা পালাচ্ছি না যেখানে আমাদের আমির মুনজির শহীদ হয়েছেন। তিনি এগিয়ে যান এবং যুদ্ধ করেন আর শাহাদাত বরণ করেন। সিরাত খাতামান নবীনের বরাতে এটি বলা হলো। হযরত আমর বিন উমাইয়া জামরি ছাড়াও আরেক ব্যক্তি প্রাণে রক্ষা পান যিনি খোঁড়া ছিলেন। সেই সাহাবীর নাম ছিল কাব বিন যায়েদ। কিছু রওয়ায়াত থেকে বোঝা যায় কাফেররা তার উপর হামলা করেছিল। ইনি হযরত হারাম বিন মিলহানের সাথে ছিলেন, যার ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। কাফেররা তাকে মৃত মনে করে ছেড়ে দেয়। আহত হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে জীবনের স্পন্দন বাকি ছিল। সেসব শহীদদের লাশের মধ্য থেকে তাকে উঠানো হয়, এরপর তিনি জীবিত থাকেন। অবশেষে পরীক্ষার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আমর বিন উমাইয়ার গ্রেফতার হওয়ার সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত আমর বিন উমাইয়া গ্রেফতার হন। বিরোধীদের জিজ্ঞেস করার পর হযরত আমর বলেন যে আমি বনু মুজর গোত্রের সদস্য। তখন আমর বিন তুফাইল হযরত আমরকে
ধরে তার কপালের চুল কেটে দেয়। এরপর তার মায়ের পক্ষ থেকে তাকে মুক্ত করে, যে কৃতদাস মুক্ত করার মানত করে রেখেছিল। আরবীরা যখন কাউকে বন্দী করত আর পরে তাকে মুক্ত করার এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করত, তার কপালের চুল কেটে দিত। এরপর আমর বিন উমাইয়া সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং এক ছায়াবহুল জায়গায় এসে বসতেন। তখন সেখানে আরো দুই ব্যক্তি আসে, হযরত আমরের কাছে এসে বসে যায়। হযরত আমর তাদের উভয়ের কাছে পরিচয় জানতে চাইলে তারা বলে যে আমরা বনু আমেরের সদস্য। এক রওয়ায়াত অনুসারে তারা বনু সুলাইমের সদস্য হওয়ার দাবি করে। তাদের উভয়ের সাথে মহানবীর চুক্তি ছিল, সেই অনুসারে তিনি তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমর বিন উমাইয়া এই অঙ্গীকার বা চুক্তির কথা জানতেন না। আমার তাদের ঘুমানোর অপেক্ষায় ছিলেন। তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ে আবার তাদের উভয়কে হত্যা করেন। তার মাথায় কেবল এই ধারণা ছিল যে তিনি দুজনকে হত্যা করে সাহাবীদের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছেন। এরপর আমার যখন মহানবীর কাছে পৌঁছেন এবং তাকে ঘটনার সংবাদ দেন, তাদের উভয়কে হত্যার সংবাদও দেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, তুমি দুই এমন লোককে হত্যা করেছ যাদের জন্য আমাদেরকে দিয়ত বা রক্তপণ দিতে হবে। মহানবী রক্তপণ আদায় করে দেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিহত হওয়া সম্পর্কে বলেন যে এই অপকর্ম আবু বরা করেছে, এই কারণে আমি সাহাবীদের তার সাথে পাঠাতে চাইতাম না। আমার আশঙ্কা ছিল যে এই গোত্র কোথাও সাহাবীদের ক্ষতি না করে বসে। আবু বরা যখন জানতে পারে যে তার ভাতিজা আমির বিন তুফাইল তার প্রদত্ত নিরাপত্তা লঙ্ঘন করেছে, নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকে পদদলিত করেছে, সে খুব দুঃখিত হয়। আর এই কারণে মহানবীর সাহাবীদের যে ক্ষতি হয়েছে সে এই কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। আবু বরার পুত্র রবিয়া আমির বিন তুফাইলের উপর হামলা করে, যে চাচাতো ভাই ছিল রবিয়া আমিরকে বর্ষা মারে, যা তার রানে লেগে যায় এবং ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। আমির চিৎকার করে বলে, আমি যদি মারা যাই এই হত্যার জন্য দায়ী হবে আবু বরা, আর যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি নিজেই বিষয়ের প্রতিশোধ নেব। অবশ্য আমির বিন তুফাইল এই হামলার পর জীবিত থাকে। মহানবীর অভিশাপ তার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং সে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে অবিশ্বাস বা কুফরের মাঝেই মারা যায়। যাই হোক, আবু বরাও এই হত্যার অপরাধী। তার উচিত ছিল সূচনাতেই সেখানে আসা এবং বাধা দেয়া। আবু বরা অর্থাৎ আমির বিন মালিকের যতটুকু সম্পর্ক আছে তার সম্পর্কে উভয় প্রকার মতামত দেখা যায়। কেউ কেউ তাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করত। যেমন রওয়ায়াত রয়েছে যে আমির বিন মালিক, বনু বকর এবং বনু জাফরের 25 ব্যক্তিকে নিয়ে সে মহানবীর কাছে আসে। মহানবী আমির বিন মালিক এবং জাহাক ও আবু সুফিয়ান কালাবিকে বনু বকর এবং বনু জাফরের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। রওয়ায়াত থেকে বোঝা যায় যে তারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। অন্য উক্তি অনুসারে আবু বরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। যাই হোক, উভয় ধরনের রওয়ায়াত রয়েছে। হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব সম্পর্কে বলছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের রজি এবং বেরেমৌনার সংবাদ একই সময়ে মহানবীর কাছে পৌঁছে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। এই সংবাদে রওয়ায়াতে রয়েছে যে এমন দুঃখ, এমন কষ্ট ইতিপূর্বে কখনো হয়নি এবং এরপরেও হয়নি। মহানবীর প্রায় 80 জন সাহাবীর এইভাবে প্রতারিত হয়ে আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ার, আর সাহাবীও তারা যাদের বেশিরভাগ ছিলেন কোরআনের হাফেজ, অসহায় এবং নিরীহ শ্রেণীর লোক ছিলেন। তারা আরবের বর্বর রীতিনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি কোনো সামান্য ঘটনা ছিল না। স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এই সংবাদ যেন 80 জন পুত্র নিহত হওয়ার নামান্তর ছিল এবং এর চেয়েও বেশি। কেননা একজন আধ্যাত্মিক মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বেশি দৃঢ় এবং গভীর হয়ে থাকে যতটা এক বস্তু পূজারী বা দুনিয়াদার মানুষের জাগতিক সম্পর্ক প্রিয় হয়ে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত দুর্ঘটনার কারণে
চরম মর্মযাতনায় ভোগেন, কিন্তু ইসলামে সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্যের শিক্ষা রয়েছে। তিনি এই সংবাদ শুনে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি পড়েন আর এই কথা বলে নীরব হয়ে যান। এটি আবু বরার কাজেরই ফলাফল। আমি আসলে এদের পাঠানো পছন্দ করতাম না, আর নজদবাসীদের পক্ষ থেকে আমার সবসময় আশঙ্কা ছিল। বেরে মৌনা এবং রজির ঘটনার মাধ্যমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের চরম শত্রুতা এবং বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়, যা তারা ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের সম্পর্কে লালন করত। ইসলামের বিরুদ্ধে চরম মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করত না। অপরদিকে মুসলমান পরম চৌকস এবং জাগ্রত বিবেক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় মোমেন সুলভ ভালো ধারণার কারণে তাদের ফাঁদে পড়ে যেতেন। কোরআনের হাফেজ, নামাজি, তাহাজ্জুদ গুজার, মসজিদের এক প্রান্তে বসে খোদাকে স্মরণকারী, দরিদ্র, নিঃস্ব এবং ক্ষুধা কবলিত এই জামাত, যাদেরকে তারা ধর্ম শেখার নামে স্বদেশে ডাকে, অতিথি হিসাবে তাদের দেশে পৌঁছার পর তারা তাদেরকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব ঘটনার ফলে যে কষ্ট হয়েছে তা ধারণাই করা যায় না, কিন্তু তখন তিনি রজি এবং বেরে মৌনার পিশাচ হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেননি। রজি এবং বেরে মৌনার ঘটনার পর মহানবী 1 মাস নামাজে কুনুত করতেন। এক রওয়ায়াত অনুসারে রজির এবং বেরে মৌনার হৃদয় বিদারক সংবাদ মহানবী একই রাতে পেয়েছিলেন। এই উভয় ঘটনায় সাহাবীদেরকে ধোঁকা দিয়ে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়েছে। রজিতে শুধু 10 জন সাহাবী অংশ নিয়েছিলেন। বেরে মৌনার সেনা অভিযানে অংশ নিয়েছেন 70 জন সাহাবী, যাদের মাঝে শুধু 2 জন জীবিত ছিলেন। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেরে মৌনার ঘটনার পর এত গভীর দুঃখ এবং কষ্ট মর্মযাতনা হয় যে তার ধারণা এই ঘটনা থেকে করা যায়। হযরত আনাস বলেন, আমি কখনো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতটা দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখিনি যতটা বেরে মৌনার শাহাদাতের ঘটনার পর দেখেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো এক মাস ফজরের নামাজে কুনুত করতেন, যাতে রুগেল জাকওয়ান এবং বনু লাহিয়ানকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন। হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেল জাকওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে 1 মাস দোয়া করেন। মুসলিম শরীফে দোয়ার শব্দ এভাবে সংরক্ষিত আছে যে, হে আল্লাহ, বনু লাহিয়ান, রেল জাকওয়ানকে তুমি অভিসম্পাত করো আর উসাইয়ার প্রতি অভিসম্পাত করো, যারা আল্লাহ এবং রসুলের অবাধ্য হয়েছে। গফার গোত্রের আল্লাহ তাআলা সুরক্ষা করুন, আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তাআলা সুরক্ষিত রাখুন। হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব রাজি এবং বেরে মৌনার ঘটনার সংবাদ মহানবীর কাছে পৌঁছার কথা উল্লেখ করে বলেন যে এই সংবাদ আসার তারিখ থেকে প্রায় 30 দিন পর্যন্ত মহানবী প্রতিদিন ফজরের নামাজের কিয়ামে পরম বিগলিত চিত্তে কাকুতি মিনতি করে রেল জাকওয়ান এবং উসাইয়ার নাম নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন যে, হে আমার আল্লাহ, আমাদের প্রতি করুণা করো, ইসলামের শত্রুদেরকে প্রতিহত করো, যারা তোমার ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এমন পাষণ্ডতা ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে মুসলমানদের রক্তপাত করছে, মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। এ হলো বেরে মৌনার ঘটনা। আমি সবসময় আপনাদের কাছে দোয়ার আহ্বান জানাই, নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তাআলা অত্যাচারী নিষ্ঠুর সীমা লঙ্ঘনকারীদের অচিরেই পাকড়াও করুন। নিষ্পাপ লোকদের সেভাবে হত্যা করা হচ্ছে যেভাবে সাহাবীদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। আর প্রতারণামূলকভাবে কখনো তাদের এক জায়গায় পাঠানো হয়, এরপর অন্য জায়গায়, এরপর সেখানে বোমাবারি করা হয়। আল্লাহ তাআলা করুণা করুন। পৃথিবীর সার্বিক অবস্থার জন্য দোয়া করুন। খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে পৃথিবী, আর যুদ্ধের
যুদ্ধের মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আহমদীদেরকে এর ভয়াবহতা থেকে এবং এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। পাকিস্তানি আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। বর্তমানে সমস্যা আরও বাড়ছে তাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা কৃপা করুন এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে তিনি তাদের রক্ষা করুন। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.